ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಫರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ MS ಹಾಗೂ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾರಾ ಫಾತಿಮಾ MS OBG ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಬ್ಗಾತ್ ಅಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಜೀನ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ N ಪೊನ್ನರಸನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Cancer cells is that they don't seem to die, or even if they do, they die after a very long time. So whenever these cells they remain in the body for a long time, they tend to take up resources. For example, if you're having some amount of food that your body requires, whenever a patient has cancer, the requirement for food, it increases. The cancer cells, they themselves start consuming most of the requirements, most of the energy. So that's why we see that weight loss is one of the few common characteristics of cancer. Now, as the age-old adage goes, prevention is better than cure. So when it comes to preventing cancer, it all depends on the type of cancer. Now, as sir rightly said, our present scenario, our present lifestyle tends to shift more towards the unhealthy, towards the junk food, towards the fast food. Now, why are we doctors so hell-bent against junk food and fast food? You tinbadi, burger tinbadi, pizza tinbadi. The reason we say that is that most of these foods, they are processed foods. Meaning, by the time the food reaches your mouth, it has gone through a number of chemical processes that alter the dynamics, that alter the molecular form of the food. You get processed cheese, processed milk, all of them have a lot of preservatives, and most of these preservatives are known either to stimulate cancer or be a part of the few chemicals that induce cancer. So that way we are what we eat. Now ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಕೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೋದು. Not just of cancer, most of the illnesses. And what we have noticed is that lot of the cancer patients, they give a wide history of consuming a lot of the inhibitor. They are not yet banned, but hopefully they'll be banned soon. Products like tobacco, gutkha, alcohol.
And all these, none of the science books or none of the health books ever say that you should consume even a little bit of these products. Now, India is already on the verge of getting the dubious honor of being the diabetes capital of the world. Looking at the number of cancer cases that are present in India, the day is not far when we will also hold the record of being the highest number of cancer patients in the world. And what we really need to think is in terms of the cancer burden. Now, the cancer burden is basically the time and the amount of resources that a nation has to allocate for the treatment of cancer, for the research in cancer. Now, research in cancer, research in any field is definitely great. But when it comes to nations with limited resources, when you have to direct a big chunk of this resource towards the treatment of patients with cancer, it becomes very difficult. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುಕಾ ನೇತ್ರಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಸದಾಶಿವನಗರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸ್ವಸ್ಥ ಕಣ್ಣು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಟೀಲ್, ಪುಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಹಾವೇಂದ್ರ, ವಿನೋದ್ ಬಂದರವಾಡ್, ಗಂಗಾಧರ್ ದೋಣಿ, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಭಾಷ್ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕ್ ರಾಮನಾಳ್ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸದಾಶಿವನಗರ PNT ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲನಿಯ 3-4 ಕಾಲನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಟಿನಾ, ಗ್ಲೋಕೋಮಾ, ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಸ್ಕ್ವಿಂಟು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಚಸ್ಮಾ ಬೇಕಾದರೆ ಚಸ್ಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಜಾನನ ಸಂಘದವರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪುಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸದಾಶಿವನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ. ಕಾಬ್ರಿ ಲೇಔಟು, ಮೋಹನ್ ನಗರ, ನವಜೀವನಗರ, ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೂರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಸ್ಟಾಫು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರೋಕೋ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಬಿಜಾಪುರದವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿ.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಸ್ಕಾ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2024ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೋಚ್ ಸಂಜಯ್ ಬಾಣದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Grand Golden Jubilee celebration of Indian Karate, Yoga, Pranayama and Self-Defense School of Indian Karate affiliated to Akhila Karnataka Sports Karate Association AKSKA affiliated to Karate India Organization KIO recognized by World Karate Federation WKF International Olympic Committee IOC BM Narasimha founder and Grand Master of Indian Karate Red Belt Ajay Kumar Sports Karate Association ವತಿಯಿಂದ ಆಸ್ಕಾ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2024 ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ PWD ಕಲಬುರಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೂತ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಅಮೃತ್ ಅಷ್ಟಗಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಉದಯಕಾಲ ಕಲಬುರಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕವಲಗ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರಾಟೆ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೋಶಿ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಜಿ ಚೌಹಾಣ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ 7 Dan ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸನ್ ಆಫ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ ಶರ್ಮಾ ರವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕರಾಟೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಟ್, ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೆಮೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕರಾಟೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾಟೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರಾಟೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಭಾಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು, ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ 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 ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರಾಟೆ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಅಸ್ಕಾ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆದಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಳದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜರುಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸು, ಕಲರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಎರಡೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋದು 13 ಮತ್ತು 12, 14 ಬರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬೋ 14 to 15 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜವರ್ಧನ್ ಜಿ ಚವಾಣ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ 7 ಡಾನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮಂಗಳೂರೆ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 17 ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನನೋಯಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಷ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮಂಗಳೂರೆ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಸಾಲಿಮನಿ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಶಿಬರಭಂಡಿ ಫರಹತಾಬಾದ್, ಭೂಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಹಲಸಂಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಠೋಡ್, ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿತ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದು ಸಾಲಿಮನಿ, ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೀರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 17 ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೋದರರಾದ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಡಕು ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಷ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷವು ಇವರನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಭೆ ಕರೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಯಕ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಈ ಭಾಗದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ 37,000 ಅಂತರ ನೀಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸದೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೋದರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸೋದರನಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹರಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನ ನೋಯಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೌರವತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಷ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಸದಾ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಎಡ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮತ ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮನಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ, ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಎಡ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಿಐಟಿಯು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮದು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವಿವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ NDA ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ 18ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 29 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 4 ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ OSH ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ. OSH ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೋಡ್. ಆ ಕೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಡುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡೋರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಹಿತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಿವತ್ತು ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವು ಥರದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಥರದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ತರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇವತ್ತು ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ UPA ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ GDPಯ 7% ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 48 ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಬವ್ 40 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು. ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜುಮ್ಲಾ ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ 4-5 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನು 3,64,00,000 ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂಟಿಚಿಂತ ಪಾಲತ್ಯಾ ತಾಂಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈ 3 ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. 1,34,00,000 ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಂಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಹಡಗಲಿಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಘರಾಜ್ ಕಠಾರೆ, ಮಾರುತಿ ಚೌಹಾಣ್, ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ್, ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಲಿನೇ ಕುಂತು ಹೊಲ ಮೈದಂಗೆ. ಪೂರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೂ ಪೂರಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಧೋಗತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದು. 6 ತಿಂಗಳ ಈಗ BCM ಇಲಾಖೆದಾಗ 4-5 ತಿಂಗಳು ವೇತನ ಇಲ್ಲ. ಗೋಳಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಪ್ಪ ಬಜೆಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 3,64,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ. ಆಯಿತು, ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿಂದು ಒಂಟಿ ಚಿಂತ ಅಂಥೇಳಿ, ಒಂಟಿ ಚಿಂತದೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 1.5 ವರ್ಷ 18 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ವೇತನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೋದ ತಿಂಗಳದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ವೇತನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗ್ಯದಂತ ಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಜೆಟ್ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಪಾಪ 1.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಾನ 2021ರಿಂದ ಅವನೇ 3 ವರ್ಷ ಐತಿ, 4ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಮಾರ್ಚಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. ಇಂಥ ನೀಚ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1,500 1,500 ತನೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದಂದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಂಜಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಕಾಸಿ ಈಗ ನಾವು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದಾಗ ಸುಮಾರು 150 ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಂಬದು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಇಷ್ಟು 3 ವರ್ಷನಾಗ ಇಷ್ಟು ಪಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅರ. ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಗಾರ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು 4 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ನಿಂತದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಪಗಾರ ತಂದು ಯಾವಾಗೋ ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಅವನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಪಗಾರ ಮುಗಿಸ್ಯಾನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಆಗ್ಯದ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಬಳಿನೂ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅರ್ಜಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಒಯ್ದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ CO ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ CO ಅವ್ರು ಬಂದರು. ನಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ನೀಚನ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಇವರು. ಇಷ್ಟು ನೀಚನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತೇವು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ CO ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೇನು ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಏನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮುರಾರ್ಜಿ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಟೆಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಳಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವನ ಮ್ಯಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರದ್ದೇನು ರೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ 450 ಜನರದ್ದು ಹಣ ಅದದು. ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಆದರೆ ಇವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮನೇ ಜರುಗಿಸಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಿ ಏನಂತ ಮಂತ್ರಿದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಏನಂತವ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ. ಸುಮಾರು ಅವ ಇಡೀ ಒಂದು 7-8 ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದ ಒಂದು. ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವರ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಏನದ ಬರೋದು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂಬದು. ಈಗ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ 8-10 ತಿಂಗಳದು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಯದ. ಈಗ BCM ಇಲಾಖೆದಾಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. 4,53,00,000 ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಗೋಳಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ದವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ 1,34,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅವ್ರ ಬಳಿತೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅನಿರ್ವಯನ ಅದು ಅವ್ರನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಜೈಲಿಗಾರ ಹಾಕಲಿ, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡಲಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.